इतना पढ़ो। टोडी महला पंजवा। साध संग हर हर नाम चितारा। धन धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज शो पावन उपदेश की बख्शिश करते हैं। साध संग हर हर नाम चितारा। ये भाई असी जना ने साधुआं की संगत विच मिल के सारियां नूं हरे भरे करन वाले हरि परमेश्वर दे अमृत नाम नूं चेते कीता है। आनंद होवै दिन राती। इस करके दिन रात सुते सिद्ध ही आत्मक आनंद या ब्रह्मानंद आनंद प्राप्त हो रहा है। क्योंकि साडा पूर्वले निष्काम कर्मां दा कोई चंगा बीज पुंग रहा भाव पूर्वले निष्काम कर्म रूपी अंकुर फल देण लई सन्मुख होए हन। साडा भला करन वास्ते हिरदे रूपी सो धरती दे विच प्रेम रूपी कूमल उग पिया जाग पिया है। विश्राम देकर फरमान करते ने। सोरठ महला पंजवा। गुर पूरा भेटियो वड भागी मने भया परगासा। कोई न पहुँचन हारा दूजा अपने साहिब का परवासा। अपने सतगुरु कै बलिहार आगे सुख पाशे सुख सहज घर आनंद हमारे। ये वड्डे भागां दे नाल जो पूरे गुरु साहब मिले हैं सो उन्हां दी कृपा हुई है। जो श्री गुरु नानक देव जी पूरे गुरु हैं इन्हां तो कोई पार उरार मतलब किवें कदों कृपा कर देनी है कुछ पता नहीं करनी तो जो मर्जी कोई जोर ला ले तो नहीं करनी। जे करनी है तो पता नहीं किसी पापी ते ही दयालु हो जाना किसी राह जांदे व्यापारी के उपर ही दयालु हो जाना है। एक बार डग्गी वाला व्यापारी जिन्हें सिर के उपर सौदे पत्ते की पंड चुकी हुई सी पुराने टाइमां दे विच अजकल भी टावें टावें आउंदे हन। वो डग्गी वाले उन्होंने पंड जी बना के विच कपड़े जो बन्ने हुंदे ने जिथे माइयां बीबियां चार क बैठियां होण उत्थे अपना दाज वरी खोल के बैठ जाते हैं ते सिफतां करते नहीं थकते। इउं पुराना समा सीगा कोई सैकल नहीं कोई स्कूटर नहीं कोई रेहड़ी नहीं कोई रक्शा नहीं ते गरीब बंदा वो सिर के उपर ही चुक के ते सौदा पता बेच के गुजारा करदा। श्री गुरु नानक देव महाराज की निगाह पै गया कहते और गुरमुखा बैठ जा आ पंड दे विच तू की चुकिया होया ला के सानू दिखा। ये श्री गुरु नानक प्रकाश दे विच जिक्र आउंदा है साखी दा। ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ पिछले जन्मां दा अंकुर फुटिया उन्हें डग्गी खोल के ते गुरु साहब जी नूं दसना शुरू कर दिता जी आ लूण है आ तेल है आ हल्दी है आ कालियां मिर्चां ने आ लाल मिर्चां ने आ मसाला है। ये मैं आप दे गुजारे वास्ते पिंडां दीयां गलियां गलियां दे विच तुर फिर करके वेचदा हाँ। मारे कहते आ की रखिया होया है पत्थर जे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सब तो छोटा पत्थर गुरु साहब ने चुक लिया
ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੋਲ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਤੋਲ ਦੇ ਵੱਟੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 1 kg ਜਾਂ 2 kg ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ੇਰ, 2 ਸ਼ੇਰ, 5 ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੰਝ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਹ 1 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਵੱਟਾ ਹੈ, ਆਹ 2 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਵੱਟਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਿਆਂ ਵੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ 5 ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪੰਸਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ 1 ਪਾਈਆ ਦਾ ਵੱਟਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬੜੇ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਪਾਈਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਾਈਆ ਰਖਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਰਖਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਖੱਲਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਅਖੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਫਲਾਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਮਤਲਬ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ PhD ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਖੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ। ਕਰਨਾ ਤਰਕਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਸ਼ੰਕੇ ਉਤਪੰਨ ਕਰੀ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਉਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਹਿਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸੁਹਾਣੇ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਵਾਲੇ। ਤੋ ਇੰਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਤਖੱਲਸ ਲਗਾਉਣੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਨਾਂ, ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਡੁਗਰੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਅਗਲੇ ਸੋਚਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਪਾਈਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਛੋਟਾ ਰਖਾਇਆ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਂਗਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਂਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗ ਪ੍ਰਤੰਗ ਹਨ, ਪਰ ਪੈਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਨੇ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੇਕੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਦਾ। ਗੋਡੇ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਦਾ। ਇਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੁੱਬਿਆ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ,
फिर महाराज कहते ये तो पहला ही सिंह साहब है, तो इस वास्ते ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਣ ਵੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ, ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਮਾਲਕਪੁਣੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਕਾ ਹੈ ਇਹ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਮਾਣ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਰਕੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਅਦਰਕਾ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਤੋ ਇੰਜ ਮਨ ਤੋਂ ਮਤ ਮਾਣ ਕਰੇ, ਜੇ ਹਉ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ। ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਮਤਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਤੇ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ। ਨਿਮਾਣੈ ਮਾਣ ਕਰੇ ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਚੱਖ ਚੱਖ ਆਵੈ ਜਾਵੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਚੱਖਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਲੈਂਡ ਲਾਰਡ ਸਨ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਲੀ ਬੰਨਾ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਜਿਹੀ ਜਲਾਈ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਠਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭੁਚੰਗੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਪੁੱਠਾ ਅਤੇ ਕੁਰਖਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਹੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੁੜਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੁੜਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਹੂਗਾ ਓਏ ਬੁੜਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਿਆਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਧਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਤਖੱਲਸ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਇਹ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਪੁੱਠਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਲਾਈ ਨੇ, 3 ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ 5 ਅੱਖਰ ਨੇ, ਅਮਰਦਾਸ, ਉਹਨੇ 3 ਅੱਖਰ ਬੋਲੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਨਿਥਾਵਾਂ ਅੱਖਰ ਬੋਲਿਆ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਆਖਿਆ ਕਮਲੀਏ ਅਤੇ ਝੱਲੀਏ। ਸਾਡੇ ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦੀ ਥਾਮ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਲਾਇਆ। ਆਪ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਤਪਾ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ, ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਖੱਡੀ ਲੱਗੀ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਖੱਡੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਜਦ ਪੈਰ ਅੜਨ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿੱਗੇ, ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਖੜਕਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਰੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਖੱਡੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚਮਕਾਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਿਆ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਤਾਂ ਸੇਤੀ ਮਸ਼ਕਰੀ, ਕੁਲ ਡੋਬਣ ਕੀ ਰੀਤ, ਭਾਗਮਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਹੁਜਤਾਂ ਕਰਨ ਪਲੀਤ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨਾ, ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਡੋਬਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਫੁੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਨੱਕ ਰਗੜ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਹੀ ਹੋਏ ਜੀ, ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਮਲੀਏ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਜਾਂ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਆਪ ਦੇ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਆਖਿਆ, ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 12 ਵਰ ਦਿੱਤੇ, 12, ਉਹ 12 ਦੇ 12 ਵਰ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਓ, ਇੱਕ ਖੱਡੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਖੱਡੀ ਅੜ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਡਿੱਗੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ 12 ਵਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਹੋ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਗਤੀਆਂ ਦੀ ਗਤ, ਨਿਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ, ਨਿਧਰਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ, ਸੋ ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦੇ ਥਾਮ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ 12 ਵਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ? ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ, ਦਹੀਂ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। 12 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਢੋਈਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੋਪਾ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਜਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਉਂ 12 ਦੇ 12 ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਗਾਗਰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ।
ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਉਤਾਰੋ ਅਤੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ, ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਚੋਗਾ ਪਵਾਓ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ ਦਾਤੂ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਈਰਖਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸੰਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 3 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, 12 ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਅਤੇ ਦਾਤੂ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤੋ ਇੰਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਕਮਲੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪੈਰ ਫੜੇ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਉਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਮਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਲਾਏ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੱਡੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬੇ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੱਥਰ ਬੋਲਦਾ। ਸੋਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੀਨਾਕਾਰੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਈਦਾ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਝੂੜੂ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਰਹੇ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਚਿੱਕੜ ਕੀ ਅਤੇ ਮਰ ਕੀ। ਲੋਕ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਨਾਲੀ ਕੱਢਣੀ ਚੱਕੜ ਬਾਹਰ, ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਆਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੱਛੀ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੀੜੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਮਰ ਸੜਿਆਣ ਮਾਰਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਵੱਛ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ,
मजाल है बंदा कोई बीड़ी पी जाए। बिल्कुल सड़क साफ, जिस तरह गुरुद्वारे का स्थान होवे ते कोई उत्थे बीड़ी सिगरट तंबाकू कोई कूड़ा करकट नहीं, बिल्कुल सड़क साफ, भावें नंगे पैरी चले जाओ, इन्नी सफाई है। तो या खडूर साहब के दर्शन करियो। उन्होंने महापुरखा ने जिन्नियां भी खडूर साहब नूं सड़कां जांदियां सारियां सड़कां नूं साफ करके उहदे आले दुआले दरख्त लगाए हुए हैं और बकायदा उहदी केयर करते हैं। एक बच्चियां नूं पढ़ाउण वास्ते फ्री स्कूल खोलिया होया, एक कालज खोलिया होया है, नाल नाल गुरमत दी विद्या पढ़ाई, तो बड़ी चढ़दी कला है उस स्थान की। किते टाइम मिलिया तो दर्शन करके आयो। इंज वो डग्गी वाले व्यापारी नूं महाराज कहन लगे, भाई तेरे च वाहिगुरू आ जिहड़ा तेरा वट्टा है, पाईया दा वट्टा, ये धन है। जिन्हें अपना नाम छोटा रखाया, नाल अखां चखां पाईयां, उन्हें महसूस होया भी सतगुरु नानक देव महाराज खुद पार ब्रह्म परमेश्वर का अवतार हैं। अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुर मिलिया सोई जियो। एकदम उहदे कपाट खुल गए तो उन्होंने महसूस होया कि मेरे अगे भगवान खड़ा है। उन्हें उस वक्त ही सब कुछ छड्ड के मैं सब कुछ छोड़ प्रभ तो ही ते आया, सतगुरु जी के चरण पकड़ लए, चरणों ते ज्यों ही मत्था रखिया तो महाराज ने सिर ते हथ रख के ਉਹਦੇ आसा अंदेसा दोए पत जड़े ਜਿਹੜੇ अज्ञान के पड़दे सी ਉਹਨੂੰ पाड़ के तख्ते खोल के ब्रह्म ज्ञान का चाननी चानन करा दिता। इन्नी जल्दी कथा करदियां तो मैनू टाइम लग गया, पर कृपा महाराज ने सकेंड च ही करती। बोलन लग्या चिर लगा है, पर बोलन तो पहला ही महाराज ने कृपा कर दी। भाई बाला जी वेख के हैरान रह गए। उन्हें बेनती की, सच्चे पातशाह इन व्यापारी तत्शिन पाई। श्री गुरु नानक प्रकाश च कवि संतोख सिंह जी ने बचन लिखे है, इन व्यापारी तत्शिन पाई, कश चिर घाल न सेवक माई। महाराज इस व्यापारी ने ना तो कोई सेवा की, ना कोई सिमरन किया, ते ना ही गुरुद्वारे आया। आप वेखो सारी उम्र हाज़री भरते हैं, सेवा करते हैं, बड़े चंगे बनने की कोशिश करते हैं, फिर भी गुरु नानक साहब साडे ते त्रुटदा नहीं। पता नहीं आप किहड़े कर्म इहो जिहे कीते ने। ते महाराज व्यापारी ने झाटी आप तो बख्शिश लै लई, ना तुसीं इह तों सेवा ना सिमरन कराया, कोई नितनेम नहीं, कोई भजन बंदगी नहीं, इन्नी जल्दी किवें किरपा कर दित्ती। सतगुरु जी कहते, हे भाई बाला जी, जिमें दीवा भी तैयार होवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तेल भी पाया होवे, वट्टी भी वट के पाई होवे, केवल तीली लाउण दी देर हुंदी है ते ਉਹ दीवा प्रकाशमान हो के चाननी चानन फैला दिंदा। इउं दीवा तेल ते वट्टी ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਭਗਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, पर ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ तक कोई ਬੁਰਾ गुरु नहीं सी मिलिया। बिन गुर पूरे नाही उधार, बाबा नानक आखै इहो विचार। ये बाबे गुरु नानक साहब की विचार जे कि घर बैठा बंदा जिन्नी मर्जी बाणी पढ़ ले, जिन्नी मर्जी भगती कर ले, जिन्ना मर्जी राम राम कर ले, जिन्ना चिर गुरुद्वारे नहीं आऊगा, सतगुरु जी नूं अमृत छक के धारण नहीं करेगा, गुरु तो बगैर गति नहीं जे होनी। लोगों की कहावत है, कहते गुरु बिना गत नहीं तो शाह बिना पत नहीं। जिस जट का शाह नहीं वो जट कादा। हुण सानू हुणे लोड़ पै जाए, आड़तीया ही नहीं है साडा, बंदा में मंगदा फिरूगा पिंड च, चंगा थोड़ा लगता। शाहूकार भी तगड़ा होना चाहिए, जिहड़ा ना पुछे ना दसे, जिन्ना मंगया उन्ना ही फड़ा दे, पता है भी इन्हें कर्जा उतार देना। तो इस वास्ते जट की इज्जत शाह तो बगैर नहीं है, तो सिख की जिहड़ी पत है इज्जत है वो गुरु तो बगैर नहीं जी। जिन्ना मर्जी कोई चंगा बने, पर जे उन्हें अमृत नहीं छकिया, गुरु नानक साहब नूं गुरु नहीं तारिया, तो बनिया फिरे चंगा। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुर बिन सुरत ना सिद्ध,
ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਵੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਪੁੰਨ, ਅਗਨ ਕੱਟੈ ਸਭ ਤੇਰੇ। ਗੁਰ ਨੈਣ ਬੈਣ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਤ ਕਵ ਨ ਲਕਹਿ। ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਨਹੁ ਕੀਓ, ਤੇ ਅਕਿਆਤ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਦਿਓ ਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਐਸੇ ਗੁਰਾਂ ਕੋ, ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਐਸੇ ਗੁਰਾਂ ਕੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ ਜੀ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ ਜੀ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕੁਰਦੇ ਕੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਂਦਾ ਦੇ, ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ, ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਭੂਖ ਤੈਸੀ ਕਾ ਪੂਰਕ। ਅਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ 'ਚ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਆਦਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰਾ। ਸਾਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਥੰਮੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਧ ਬਿਨ, ਸਾਧ ਨਾ ਦਿਸੈ ਜਗ ਵਿੱਚ ਕੋਇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾ ਫਲ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ, ਜਾਣੀ 10 ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ। 1 ਘੰਟਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ 10 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 1 ਘੰਟਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ, ਉਹਦਾ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚੋ, ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਆ ਘੜੀ ਘੰਟਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਕਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਐਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਖੁਦ ਆਪ, ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਵਾਲਾ
ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰਬਲੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੱਟ ਵੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹੋ ਟੋਲ, ਸਾਧ ਬੋ ਤੇਰੇ ਡਿਠੇ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪਸੀ ਹੈ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਬਿਠੇ, ਵਰਸ ਏਕ ਹੋ ਫਿਰਿਓ ਕਿਨੇ ਨੂੰ ਪਰਚੋ ਲਾਇਓ। ਕਹਿਤੇ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ, ਹਰ ਨਾਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਗੁਣ ਹੋ ਕਿਆ ਕਹੋ, ਗੁਰ ਦਈਏ ਮਲਾਇਓ ਭਿਖਿਆ। ਜਿਵ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ 1 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸ਼ਕੂਰੀ ਬਣ ਕੇ ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਰਾਗ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਹਰਨੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਿਰਾਗੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵਿਰਾਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਚਾਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਮਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੰਮੇ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਟੇਕ ਮੱਥਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਆ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਮਾਣੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਭਾਗ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਖੁਦ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ, ਸੰਗਤ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਤਰਸਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਸੰਗਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਹੈ। ਦੁਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠਾਓ, ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਕਰਾਜ ਨ ਮਾਲ, ਖੌਫ न खता न तरस जुआल। अब मैं खूब वतन गए पाई, ऊहाँ खैर सदा मेरे भाई। कायम दायम सदा पातशाही, दो मनासी एक सुआही। आबा दान सदा मशहूर, ऊहाँ गणी बसे मामूर। त्यों त्यों सैल करे ज्यों भावै, महर महल ना को अटकावै। कह रविदास कलाश चमारा, जो हम सैरी सो मीत हमारा। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇੰਨੇ ਗੁੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਛਪਾਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਨਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਫੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਹੀ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫ ਕਰਨ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿਨ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਲੇਖ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਜਨ ਜਾਣ ਕੇ, ਆਪ ਦਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਟਾ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਸੁੱਟਤਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਟਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸਹੀ। ਪਾਮਣ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਝੱਟ ਮਾਰੀ ਛਾਲ ਅਤੇ ਲੋਟਾ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ, ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਚੋਲਾ ਲਿਗ ਪਿੜ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦਾ ਆਪਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਲਿੱਦਣ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਦੀਨ ਦੀ ਚਿੱਕੜ ਨਾ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਲੋਟਾ ਕਢਾਇਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸੁਲੱਖਣੀ ਮੈਂ ਭਲਾ ਇਸ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗਾ? ਇਹ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਲੋਟਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਕਲਯੁਗੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਈਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੂ, ਤੂੰ ਵੇਖੇਂਗੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਰੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਈਰਖਾ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਆਂ ਰੂਪ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁਣ ਭੋਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜੰਮਣ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਓਟ ਫੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਮਸਕਾਰ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨਾ ਅਨਕ ਬਾਰ ਜਾਉ ਬਾਰੈ, ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਸਿਆ ਸੰਗਰਾਂਦ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇੱਥੇ ਕਰਾਈਏ, ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਚਾੜੀਏ, ਡੇਲੀ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰੀਏ, ਸੁਣੀਏ। ਅਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ, ਕੋਈ ਝਾੜਾ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਸੁਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਈ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਂ ਹੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅਸਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਭੋਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਗਿਆਨਾਤਕ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। 40-40 ਮੀਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਡੇਲੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਕੀ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੰਗਤ ਡੇਲੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਨੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹੱਲ ਹੋਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਨਮਾਂ ਦੇ
ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵਨ ਤਨ ਮਨ ਸੁਖ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਤਨ ਸਰੀਰ ਇਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਸਰੂਪ ਪੂਰਨ ਭਈਆਤਾ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਮਨਸਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ। ਜਦ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੁੰਜੀਆਂ ਹੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈਆਂ। ਦਵਾਈ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹੂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਹੀਏ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਾਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਭੁੱਖ ਉਤਰ ਗਈ ਹੈ, ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੁਪਈਆ ਧੇਲਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਗੇਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਗਾਂਹ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਗਾਂਹ ਵੀ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਨ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖਲੋਣ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਭੁੱਖ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਡੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ 5 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 10 ਦਾ ਨੋਟ ਦਿਖਾਓ, ਕਹਿਣਗੇ ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਭੁੱਖ ਉਤਰ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਧਰਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਥ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋੜ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਹਾ ਸਿੱਧ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਣਮਾ ਮਹਿਮਾ ਲਗਮਾ ਗਰਮਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਬਰਕਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਤੇਨ ਗਾਣੇ ਬੜਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਸਾ ਨੇ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੇ ਕਾਮ ਤੇਨ ਗਾਂ ਜਾਣਿਆ। ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਗਹੀ ਸੁਖ ਸਾਗਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਸਾ ਨੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਓਟ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਧ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਆਟਾ, ਕੋਈ ਕਣਕ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੱਥ 'ਚ ਭੇਟਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਧੇਲਾ, ਕੋਈ 150, ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਘਰ ਰੱਬ ਬਰਕਤ ਪਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਬੋਝੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਲ ਰਹੂਗੀ, ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਮਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੂਗਾ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਬੇੜੇ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਫਿਰ ਗਰਭ ਨਾ ਧੁਖ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ